सुप्रभात दर्शक बंधु आज नवेम्बर 11 तारिख मंगलवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। दिल्ली विस्फोरण 10 मृत। दिल्ली लालकिला निकट में सोमवार सन्धार घटिता विस्फोरण घटना मृत्यु संख्या 10 को वृद्धि पाई। एथिरे 24 जन आहत होती उद्धार कर डाक्तखाना भर्ती कराଯାଇଛି। विस्फोरण पछरे कहार हाथ रही जनापड़ नथिबा बेले दिल्ली हरियाणा और मुंबई रे हाई अलर्ट जारी कराଯାଇଛି। पुराना दिल्लीर लालकिला निकट मेट्रो स्टेशन 1 नंबर गेट पाखरे एक कार रे एही भयंकर विस्फोरण घटिता सूचना मिली। विस्फोरणर कारण जनापड़े ना। विस्फोरण पर अन्य 3टी कार रे निया लगी जाइतिला। मात्र विस्फोरण जोगु प्राय पाखापाखि 20 रु अधिक जानवाहन क्षतिग्रस्त होइछि। यह आतंकी कार्यकलाप कि अन्य किछि ताहा स्पष्ट होइने बोली पुलिस घटनार तदंत चलाइछि। अन्यपटे दिल्ली विस्फोरण घटनार समीक्षा करिसेंति केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह। से घटना विषय रे आईबी बा गुइंदा ब्यूरो मुख्य तपन डेकांक सहित आलोचना करिसेंति। घटना रे आतंकवादी संपृक्ति रहिछि कि नहीं ताहा स्पष्ट होई नाही, किंतु परिस्थिति रे एही विस्फोरण घटिला तार सुराग मध्य मिले नाही। दिल्ली लालकिला निकट मेट्रो स्टेशन पाख 1 नंबर गेट निकट रे एही विस्फोरण घटिता बेले 8 जनक मृत्यु होइछि। आतंकवादी आक्रमण योजना पंड मेडिकल कॉलेज रु AK-47 राइफल सह 350 किलोग्राम विस्फोरक जबत। बड़ धरण आतंकी आक्रमण योजना को विफल करिबारे सक्षम होइछि जम्मू काश्मीर पुलिस। हरियाणा फरीदाबाद जिलार एक मेडिकल कॉलेज रु 2टी AK-47 राइफल और 350 किलोग्राम रु अधिक विस्फोरक जबत कराଯାଇଛି। पूर्वरु गिरफ होइतबा जणे डाक्तरंक सूचना आधार रे जम्मू काश्मीर पुलिस फरीदाबाद रु विपुल परिमाणर विस्फोरक जबत करिछि। या पूर्वरु जम्मू अनंतनागर सरकारी मेडिकल कॉलेज डाक्तर आदिलंक लकर रु गोटे AK-47 राइफल जबत कराଯାଇଥିଲା। आदिलଙ୍କ गिरफ्तारी पर आउ जणे डाक्तरଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ अटक रखाଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन देश में बड़ धरणर आतंकी हमला करने को योजना करुला कहुछि। याकू पंड करिछि जम्मू काश्मीर पुलिस। एते परिमाणर विस्फोरक किपरि फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज को आसिला, केवल 2 जन संदिग्ध डाक्तर ना आउ कहार एथिरे संपृक्ति रही से नहीं खोलताड़ जारी रही। तेबे पुलवामा पहलगाम और परे फरीदाबाद रे किछि अघटन घटाइबाकू आतंकी माने षडयंत्र करुथिले बोली कहुछि। विकास आଳରେ विनाश। रास्ता पाई 9000 रु अधिक गछ काटिबाकू योजना। नवरंगपुर रे ट्रैफिक समस्या दूर करबा पई निर्माण हेउछि बाईपास रास्ता। कोटी कोटी टंकारे निर्मित एही रास्ता पई प्राय 9000 रु अधिक गछ कटाजिबो, जाहाकू नै लोकंक मध्यरे असंतोष प्रकाश पाइछि। गछगुडी न काटी स्थानांतर करबा पई दाबी होइछि। तेबे ट्रैफिक समस्या दूर करबा पई 168.58 कोटी टंका व्यय निर्माण हेउछि बाईपास रास्ता। 9 किलोमीटर लंबर एही रास्ता पई सरकारी और बेसरकारी जमीरू 9000 रु अधिक गछ काटिबाकू चिन्हट करा जायछि, जाहाकू नापसंद करिसेंति परिवेशविद। गछ न काटी स्थानांतर करबा पई दाबी होइछि। तेबे 2टी वर्गरे 4 लाइन और 2 लाइन विशिष्ट हेबाकू थिबा एही रास्ता काम 2026 जनवरी सुधा सरिबाकू लक्ष्य धार्य करा जायछि। तेबे एथिपई जेतिकी गछ कटाजिबो ता बदଳରେ 2 गुण गछ लगाजिबो एवं बेसरकारी जमीरे थिबा गछ बाबदकू क्षतिपूरण दियाजिबो बोली कहिसेंति NHSDO। अन्यपटे नियम मध्यरे रही पदक्षेप ग्रहण कराजिबो बोली कहिसेंति जिला वनखंड अधिकारी। गछ अभावरू जलवायु परिवर्तनर सांघातिक प्रभाव साधारण जनजीवन को अस्तव्यस्त करि पकाउछि। एपरि परिस्थिति रे विकास आढुआଳରେ गछ कटाजिबा केते ठीक ताहा एबे प्रश्नवाची सृष्टि करछि। 27 रु विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन प्रथम थर पर गृह को संबोधित करिपारंती राष्ट्रपति। नवेम्बर 27 रु आरंभ होइपारे विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन। प्रथम थर पर विधानसभा अधिवेशन को संबोधित करिपारंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सूचना दैछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। नवेम्बर शेष में ओडिशा गस्तरे आसीपारंती राष्ट्रपति, सेथिपई विधानसभा को नुआ रूप में सजा जायछि। जदिओ राष्ट्रपति गस्तर पूरा कार्यक्रम एपर्यंत आसीना, तेबे विधानसभा गृह में संबोधन पर राज्य सरकार पक्षरु प्रस्ताव दिया जायछि। शीतकालीन अधिवेशन में अतिरिक्त बजेट उपस्थापन करिपारंती सरकार। तेबे नुआपड़ा उपनिर्वाचन फलाफल आसिबा परे विधानसभा बसुथिबार अधिवेशन बेस सरगरम होइपारे गृह।
ଇଭିଏମ୍ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗ ମିଛ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଇଭିଏମ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ସିଇଓଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଜବାବ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ଏସ୍ ଗୋପାଳନ। କହିଲେ, ଗତକାଲି ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା କି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଇଭିଏମ୍ ଆସିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଲୁଚାଇ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଖିଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ସରିବା ପରେ କାଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଇଭିଏମ୍ ପାଇଁ ୱାର୍ ରୁମ୍ ରହିଛି, ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି ୱାର୍ ହାଉସ୍ ରହିଛି। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସିଇଓ। କହିଲେ ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ଇଭିଏମ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଇଭିଏମ୍ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଗଞ୍ଜାମର ୱାର୍ ରୁମ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ଇଭିଏମ୍ ବିରୋଧରେ ଯେତିକି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାହା କେବେ ବି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାହା ଭିତ୍ତିହୀନ। ନୂଆପଡ଼ା ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏମିତି ମିଥ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ନୂଆପଡ଼ାକୁ କୌଣସି ଇଭିଏମ୍ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏମିତି ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ଦଳକୁ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ପଇସା ବଣ୍ଟନର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି, ତାହା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁଛି ଆଉ କିଛି 9 ତାରିଖ ପୂର୍ବର ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଇସା ବଣ୍ଟନର ଖବର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରଶାସନ। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲରେ ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର। ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର ମାଟିରେ ମିଶାଇଲା ପ୍ରଶାସନ। ବଡ଼ବିଲ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ୟୁନିଟ୍ 8ର ମହମ୍ମଦ ରାଜା, ଶହଦତ ଖାନ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଧାନ ଓ ଆଲୋକ ରାମଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ସରକାରୀ ଜମି ମାଡ଼ିବସି ଘର କରିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବୁଲଡୋଜର ବୁଲାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର ମାଟିରେ ମିଶିଛି। ସମସ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କର ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ ବନାଞ୍ଚଳ ନାଲନ୍ଦା ସେକ୍ସନ ସ୍ଥିତ ରିଜର୍ଭ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଭାବେ ଏକ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିଜ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଣିକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା କମ୍ପାନୀ। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବେଆଇନ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଣିଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ନଦୀ କିମ୍ବା ନାଳରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ଏକ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। 2027 ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା। 2027 ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏହି ଗଣନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ, କଟକର 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ, ନବରଙ୍ଗପୁରର ତେନ୍ତୁଲି ଖୁଣ୍ଟି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ହେବ ପ୍ରାକ୍ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 34 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ କରିବେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା। ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପେପର ନୁହେଁ, ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ହେବ ଜନଗଣନା। ଜିଲ୍ଲା ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ପୁସ୍ତକରେ ରହିବ ଗ୍ରାମ, ସହର, ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ନଗରୀୟ ସୁବିଧା। ତେବେ ବିସ୍ତୃତ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିବ। ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା, ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ସୁରେଶ ନାୟକଙ୍କର ହେବ ମିଛଧରା ପରୀକ୍ଷା। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ସୁରେଶ ନାୟକଙ୍କର ହେବ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ। ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ହେବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ତେବେ ଜେରା ବେଳେ ଉଭୟ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ସୁରେଶ ନାୟକ ସତ କହୁନଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସନ୍ଦେହ କରିଛି। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗତ 4 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ସୁରେଶ ନାୟକ ଏସ୍ଆଇ କେଳେଙ୍କାରୀର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ। ଗିରଫ ହେବା ଦିନ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଦେଇଥିଲା ଶଙ୍କର। 1000 କୋଟିର କେଳେଙ୍କାରୀ ଖୋଲିବାକୁ କହିଥିଲା, ମାତ୍ର ତଦନ୍ତ ବେଳେ କିଛି ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ନେଇ ଆବେଦନ କରିଛି। ରୁଷରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଡାଗେସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ।
ରୁଷର ଡାଗେସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଜଲ୍ୟାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମେକାନିକାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପାନୀର ଉପ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଡିଜାଇନର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ୱେମ୍ସ ହେଉଛି ରୁଷୀୟ ସେନା ପାଇଁ ସୁଖୋଇ ବା ମିଗ୍ ଲଢୁଆ ବିମାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ହେଲିକପ୍ଟରଟି କିଜଲ୍ୟାରରୁ ଇଜବର୍ବାସ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆକାଶରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ହେଲିକପ୍ଟରଟି ତଳେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପଛ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରୁଷର ଫେଡେରାଲ ଏୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ବିହାର ମଇଦାନରେ ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାଜିପାରେ ଦଳିତ ଭୋଟ। ବିହାରରେ ଆଜି ପଡ଼ିବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ। 100ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ 18% ଦଳିତ ଭୋଟରଙ୍କ ଭୋଟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇପାରେ। କୁହାଯାଉଛି, ବିଜୟର ଚାବି ଏବେ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ହାତରେ। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 18% ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଯାହା ଶାସନ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଉଭୟଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ଦଳିତମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ପ୍ରାୟ 100ଟି ଆସନରେ ଦଳିତ ବର୍ଗର ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 30ରୁ 40 ହଜାର ମଧ୍ୟରେ। ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଏହି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଅଛି। ତେବେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେବା ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୀରବ ଅବଧି। ତେବେ ଆଜି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ସରିଛି। ସ୍କୁଲରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏମିତି ନିୟମ। ସ୍କୁଲରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗୋରଖପୁରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଲୌହ ପୁରୁଷ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜିନ୍ନାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ଭିତରେ ବିହାର ଗୋପାଳଗଞ୍ଜରେ ଅଘଟଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବାରୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଜାଳିଦେଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା। ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ଭିତରେ ବିହାର ଗୋପାଳଗଞ୍ଜଠାରେ ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ ଆରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସର୍କଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିଟିକୁ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍କୁ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ବୋଲେରୋଟି ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାରେୟା ମୋହଲାର ବାସିନ୍ଦା ନନ୍ଦ କୁମାର ଚୌହାନ, ଏହାସହ ଏହସାନ ଅଲି ଏବଂ ରାଜା ହୁସେନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଜମା ହୋଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ସହ ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ିଥିବା 14 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡକୁ ଗଲେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି। ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରି ତାଙ୍କ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ହେଲ୍ଥ ବୁଲେଟିନ ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କୋମାରେ ଥିଲେ। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାର କରି ସାଧାରଣ ୱାର୍ଡକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଅକ୍ଟୋବର 11ରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ଡେମିଲେସନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ନାମକ ଏକ ସ୍ନାୟୁଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ନିମୋନିଆ ସହିତ ତାଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା।
କୋରାପୁଟ ମୁହାଁ ଦକ୍ଷିଣ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୋରାପୁଟରେ ଚାଲିଛି କ୍ୟାମରେଡ୍ କଲ୍ୟାଣ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସବୁ ସମୟରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଆସୁଛି। ଆଗରୁ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ତେଲୁଗୁ ଓ ତାମିଲ ସୁଟିଂ ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କଳାକାର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ନିକଟରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ ରାଜାମୌଲି ତାଙ୍କର ଏକ ହାଇ ବଜେଟ୍ର ଫିଲ୍ମ SSBM-29 ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଡେରା ପକାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନେତା ମହେଶ ବାବୁ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ଉପରେ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାମରେଡ୍ କଲ୍ୟାଣର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କେତେକ ସିନ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଭିନୟର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୋରାପୁଟକୁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ପୁରୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପୁରୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହରିୟାଣା ସମେତ ମୁମ୍ବାଇରେ ବି ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପୁରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଆସିଛି। ତେଣୁ ପୁରୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଝିଅମାନଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ପାଠପଢ଼ା ଯାଏ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, କେମିତି ଉଠାଇବେ ଫାଇଦା? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଝିଅମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ସେପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାଳିକା ସମୃଦ୍ଧ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଝିଅ ଜନ୍ମରୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର କୁପ୍ରଥାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଅଭିଯାନ ଚଳାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବାଳିକା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର 1997 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ସମୟରେ 500 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଛୋଟ ପରିମାଣର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା BPL ପରିବାରମାନେ ନିଜ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ କେବଳ 2ଟି ଝିଅ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି। ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ରୂପା ଦର, ଜଣାନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ ନା କମିବ? ସୋମବାର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆମେରିକୀୟ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୁଧହାର ହ୍ରାସରେ ଆଶା ପୁଣି ଥରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ନିବେଶ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,23,057ରେ କାରବାର ହେଉଥିଲା, ଯାହା MCXରେ 1.64% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରୂପା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 1,51,657ରେ କାରବାର କରୁଥିଲା, ଯାହା 2.66% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ସୁଧହାର ହ୍ରାସର ଆଶା ନିବେଶକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଦୁର୍ବଳତା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଶସ୍ତା କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଆମେରିକୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ଥିରତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନିବେଶକଙ୍କୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଭଳି ନିରାପଦ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦଳାଚକଟା ରିପୋର୍ଟରୁ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି, AI କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଥିବା ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ 7 ଜଣ ପୁଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସରକାର ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ AI କ୍ୟାମେରା ନଜରରେ ଥିବା ରଥଯାତ୍ରା କାହିଁକି ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା AI ବେସ୍ଡ ଡ୍ରୋନ୍।
275ଟି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏଆଇ ସହାୟତାରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ। ହେଲେ କାହିଁକି ବିଫଳ ହେଲା ଏଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। 257ଟି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ 18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ ନ କରିବା ଓ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଦଳାଚକଟା ହୋଇ ଜୀବନ ଯାଇଛି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ସେପଟେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିନଥିଲେ। ଦ୍ୱାରଫିଟା ସମୟରେ ନୀତି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ତେବେ ବିନା ସୂଚନାରେ ରଥ ଉପରେ ଦ୍ୱାରଫିଟା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲା କି କେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରଫିଟା ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ନନ୍ଦିଘୋଷ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାରମାଳ ଗଦା ହୋଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏନେଇ କାହାକୁ ଅବଗତ କଲେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କେବେ? ପହୁଡ଼ ଓ ଦ୍ୱାରପିଟା ନୀତି ବେଳେ ସମନ୍ୱୟ ରହିଲାନି କେମିତି? ଯାହାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 5,000, ଏହି ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ କରିଦେବ ଧନୀ। ଆଜିର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆୟ ସହିତ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ନିବେଶ କ୍ରମଶଃ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟମିତ ସଞ୍ଚୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଆୟ ଉତ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପେନ୍ସନ୍ ପରିମାଣ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,000ରୁ 5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଓ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଆୟର ଉତ୍ସ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆୟକର ଦାତାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଟିକସ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅବସର ଯୋଜନା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାକୁ ହିତାଧିକାରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏକାଥରେ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା କଟିଯାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମାସେ ଯାଏ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆସିଗଲା ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ମାସ। ଏହି ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 20ଟି କିସ୍ତି ପଠାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗତବର୍ଷ ସରକାର ସମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 10ମ, 14ତମ ଏବଂ 20ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ତେବେ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କିସ୍ତି ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। 21ତମ କିସ୍ତି ଜାରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ 21ତମ କିସ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଜମି ରେକର୍ଡରେ ଅସଙ୍ଗତି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ 3ଟି ରାଜ୍ୟକୁ 21ତମ କିସ୍ତି ପଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି
ସରକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ 21ତମ କିସ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମତଃ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ନିକଟତମ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଇ-KYC କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଜମି ଯାଞ୍ଚ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ପୋର୍ଟାଲରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବ। 1ରୁ ଅଧିକ ବାହାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଆଇନ, ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍। ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଇନ ଅଣାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୌଣସି ମହିଳା ଯେପରି 2ଟି ବିବାହ କିମ୍ବା ପ୍ରତାରଣା ଯୋଗୁଁ ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ନ ଭୋଗନ୍ତି, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ରୋକିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧୀନରେ ଆସାମ ବହୁ ବିବାହ ନିଷେଧ ବିଲ୍ 2025କୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଆସାମ ସରକାର ଏହି ବିଲ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 25ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଇନ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ଓ ସାମାଜିକ ସମାନତା ଦିଗ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଧିକ ବିବାହ କରେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ 6ଠ ଅନୁସୂଚୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଯେଉଁଠାରେ ବିଶେଷ ଆଦିବାସୀ ଆଇନ ଲାଗୁ ହୁଏ, କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର ବହୁ ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ମହିଳାମାନେ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୌଣସି ମହିଳା ଉପରେ ଯେପରି 2ଟି ବିବାହ କିମ୍ବା ପ୍ରତାରଣା ଯୋଗୁଁ ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ନ ଭୋଗନ୍ତି, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।